નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો Z24 કલાક. હું છું આપની સાથે જુહી. સૌથી પહેલા જો એક એક્સક્લુઝિવ ખબર. આજે ગુજરાત આવશે કોરોનાની રસી. જી હા, એક્સક્લુઝિવ ખબર Z24 કલાક પર. સૌથી પહેલા કોરોના રસી અંગેની આ સૌથી મોટી અને પહેલી ખબર Z24 કલાક આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે. આજે કોવિશિલ્ડનો પહેલો જથ્થો ગુજરાત આવશે. આજે સાંજ સુધીમાં આ કોરોનાની રસી ગુજરાત પહોંચી જશે. મહત્વનું છે કે 16 તારીખથી રસીકરણની શરૂઆત થવાની છે. સાંજે 5 વાગે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાથી રવાના થશે. પુણે પોલીસે ગ્રીન કોરિડોર પણ તૈયાર કર્યો છે. Z24 કલાક પર સૌથી પહેલા સૌથી મોટી ખબર. Z24 કલાક પર કોરોના રસી અંગેની એક્સક્લુઝિવ ખબર, જેમાં આજે કોવિશિલ્ડનો પહેલો જથ્થો ગુજરાત આવશે. જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી, આખરે તે રસી હવે તમામ રાજ્યોમાં પહોંચી રહી છે અને ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ, તબીબો, પોલીસ, તમામ લોકોને આપવામાં આવશે. આજે કોવિશિલ્ડનો પહેલો જથ્થો ગુજરાત આવશે. આ એક સૌથી સારી ખબર કહી શકાય આજના દિવસની. રસી આવતાની સાથે જ 16 તારીખથી રસીકરણની પ્રક્રિયા જ્યારે શરૂ થવાની છે, ત્યારે રાજ્યમાં અલગ અલગ જગ્યાઓ પર આ રસી પહોંચાડવામાં આવશે. પુણે પોલીસે ગ્રીન કોરિડોર પણ તૈયાર કર્યો છે. Z24 કલાક પર આ સૌથી પહેલા સૌથી મોટી ખબર આપના સુધી. पुणे થી संवाददाता किरण तजाने हमारे साथ जुड़ा है. जी किरण, जिस तरह से आज पहला जो स्टेज है वो आज पार होने वाला है, जिसका सबको इंतजार था, आखिर वो कोविशील्ड रसी जो वैक्सीन जो गुजरात में आ रही है, कितनी मात्रा में आ रही है, कब तक पहुंचेगी, क्या है ज्यादा जानकारी? आपको पता है कि 16 तारीख से पूरे देश भर में लसीकरण का जो मुहिम है वो शुरू होने वाला है और इसी के पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया जा रहा है. पुणे से जो कोविशील्ड है वो कॉरिडोर से सीधा गुजरात जाने वाली है. पूरे देश में 4 जगह ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला है और जो पहला टप्पा है जो गुजरात को वैक्सीन जाने वाली है, कॉरिडोर से ये सब किया जाने वाला है. और पहली बात ऐसी है कि सब जगह पुलिस बंदोबस्त से ये वैक्सीन वहां से निकलेगी. शाम 5 बजे को यहाँ से निकलने वाला है ये पूरा ट्रक और उसके बाद कल सुबह तक ये गुजरात में पहुंचने वाली है. बिल्कुल, कितनी मात्रा में ये वैक्सीन होगी और इसी के साथ साथ अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला स्टेज है वो खत्म होने के बाद दूसरी बार वहां से कब तक यहाँ तक आएगी, क्या उसके लिए कोई जानकारी आपके पास? अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला कि कितनी मात्रा से ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन अभी शाम को ये पहला जो कॉरिडोर है यहाँ से निकलेगा और कल तक शाम तक ये आने वाला है. ऐसा गुजरात तक पहुंचने वाली है सब ट्रक, ऐसा पता चला है. और उसके बाद कल से ये ड्राई रन का जो मुहिम चल रहा है, उसके बाद लसीकरण का मुहिम जल्दी शुरू होने वाला है. बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपने कहा कि वहां से ट्रक निकलने वाला है शाम को 5 बजे, जो सुबह तक गुजरात पहुंच जाएगा. अभी ट्रक में आ रही है ये सारी वैक्सीन, तो जायज है कि उसमें कोल्ड स्टोरेज वो ठंडी रहे, उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं की गई होगी. तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, कितनी प्रोसेस के बाद वो वहां से निकलेगी, उसके बाद गुजरात तक पहुंचेगी? ये जो कोविशील्ड से वैक्सीन है उसके लिए एक अच्छा सा टेम्परेचर रहना जरूरी है. इसी के साथ साथ ये पूरा बंदोबस्त किया गया है कि जो ट्रक बनाया है वो पूरा ठंडा और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ऐसा ट्रक बनाया गया है. उसके अंदर ये सब वैक्सीन रहेगी और सुरक्षित कैसे वो जहाँ पहुंचने जाने वाली है वो उसका इंतजाम किया गया है. वैसे ही गुजरात में जाने वाली है. गुजरात में कल तक ये वैक्सीन का जो ट्रक है वो पहुंचने वाला है और उसके बाद जो लसीकरण का ड्राई रन है वो शुरू होने वाला है. और कौन कौन से स्टेट में ये वैक्सीन जाने वाली है, और उसी के साथ साथ बाय रोड आ रही है, तो सब जगह बाय रोड जाएगी या बाय फ्लाइट भी जाएगी? कई जगह तो वो फ्लाइट के वजह माध्यम से जाने वाले है, कई जगह बाय रोड जाएगी, कंटेनर रहेगा और कई जगह जो जाने वाले है वो बॉक्स में पैक करके वो जाएगी. उसका इंतजाम बहुत सारी जगह किया गया है. चेन्नई में
गुजरात के बाद चेन्नई में भी जाने वाली है। इसका भी इंतजाम अभी शुरू होने वाला है। लेकिन अभी तक ऐसा यहाँ पे किया गया है कि पुलिस के माध्यम से वो यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी बढ़ाई गई है। कल से यहाँ पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर भी पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, यानी कि कोई दिक्कत ना आए, कोई भी यहाँ के जो ट्रांसपोर्टेशन होने वाला है उसको कोई दिक्कत ना आए, ऐसा इंतजाम यहाँ पे किया गया है। और रही दूसरी बात, गुजरात में जो कंटेनर जाने वाला है वहाँ पे भी जो कॉरिडोर रहेगा उसके साथ पुलिस का बंदोबस्त रहेगा। कोई डॉक्टर भी उनके साथ रहने वाले हैं। जो वैक्सीन के जो एक्सपर्ट है वो भी उसके साथ एक ऑफिसर रहने वाला है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये शाम को कब निकलेगा ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन गुजरात के किरण रोकना वाला चाहूंगी आपको, गुजरात से कौन से जिले में जाएगी वो उसकी कोई जानकारी मिली आपको? नहीं, अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिली है, लेकिन गुजरात में शाम को निकलने वाला है ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांजे 5 વાગે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાથી એક ટ્રક કે જે વેક્સિન લઈ ગુજરાત આવશે અને આવતીકાલ સવાર સુધીમાં આ ટ્રક ગુજરાત પહોંચી જશે। હજી એ જાણકારી નથી મળી કે ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આ ટ્રકને રાખવામાં આવશે અને ત્યારબાદ અન્ય કયા કયા જિલ્લાઓમાં અને કેવી રીતે તેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે, પરંતુ ઝી 24 કલાક એ પણ અપડેટ આપના સુધી પહોંચાડતું રહેશે। આજે કોવિશિલ્ડનો પહેલો જથ્થો ગુજરાત આવશે આવતીકાલે સવારે, જ્યારે સમગ્ર ગુજરાત તે દરમિયાન રસીકરણની પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ ગઈ હશે અને ગુજરાતવાસીઓ માટે ખૂબ સારા સમાચાર આજના દિવસના। સાંજે 5 વાગે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડિયાથી ટ્રક નીકળશે જે આવતીકાલે સવારે ગુજરાત પહોંચી જશે। સંવાદદાતા અતુલ તિવારી અમારી સાથે જોડાયા છે એરપોર્ટથી, તેમની સાથે સીધી વાત કરીએ। જી અતુલ, બાય રોડ ગુજરાત રસી આવી રહી છે જેની રાહ જોવાઈ રહી હતી, એ આવતીકાલ સવારે 6 વાગે તે પહોંચી જશે, એટલે કહી શકાય કે ગુજરાતીઓ જ્યારે સવારે તેમની સવાર પડશે પહેલા રસી ગુજરાતમાં હશે। બિલકુલ જોઈ, વેક્સિનનું ટ્રાન્સપોર્ટેશનની જો વાત કરીએ તો તેના મુખ્ય બે રસ્તા હશે, જેમાંથી એક તો માર્ગના માધ્યમથી, રોડના માધ્યમથી એ વેક્સિન અલગ અલગ શહેરો સુધી પહોંચશે અથવા તો હવાઈ માર્ગના માધ્યમથી વેક્સિન અલગ અલગ શહેરો સુધી પહોંચશે। જો ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વેક્સિનનો ઇંતજાર થઈ રહ્યો છે, કારણ કે ડ્રાય રન સફળતાપૂર્વક પાર પાડવામાં આવી રહ્યા છે। કોવિન સોફ્ટવેરના માધ્યમથી છેલ્લા કેટલાક દિવસથી અલગ અલગ હોસ્પિટલની અંદર ડ્રાય રન પણ થઈ ચૂક્યા છે, પરંતુ સંજીવની બૂટી જેને માનવામાં આવી રહી છે તેવી કોવિશિલ્ડ વેક્સિનનો પ્રથમ જથ્થો આજે 5 વાગ્યાથી સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પુણે ખાતેથી નીકળશે, જે ગુજરાતમાં આવી પહોંચશે। જો માર્ગ માધ્યમથી આ વેક્સિનનો જથ્થો આવે છે તો લગભગ કાલે સવારે, એટલે કે જ્યારે ગુજરાત સવારે ઉઠશે ત્યારે આ વેક્સિનનો જથ્થો ગુજરાતની અંદર, એટલે ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં પહોંચ્યો હશે તેવી ખબરો આપણા સુધી આવી પહોંચશે। આ સિવાય જો હવાઈ માર્ગથી આ વેક્સિન ગુજરાતની અંદર આવે છે તો લગભગ જો 5 વાગ્યાથી નીકળશે તો આપણે દ્રશ્યમાં બી બતાવીશ કે અમદાવાદ એરપોર્ટ કે જે તૈયાર છે વેક્સિન માટે, લગભગ 5 વાગે જો પુણે સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટથી વેક્સિનનો જથ્થો નીકળે તો 6 વાગ્યા સુધીમાં અમદાવાદની અંદર એરપોર્ટ ઉપર વેક્સિનનો જથ્થો આવી પહોંચશે। હવે પુણેની વાત કરીએ તો ગ્રીન કોરિડોર ત્યાં બનાવવામાં આવી રહ્યો છે, સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની બહાર પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે। જો રોડના માધ્યમથી પુણેથી અમદાવાદ સુધી આ વેક્સિન પહોંચાડવામાં આવશે તો સમગ્ર રોડ દરમિયાન પોલીસની ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્તમાં આ વેક્સિનનો જથ્થો જે છે તે અમદાવાદ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે। ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં આ જથ્થો જે છે તે પહોંચાડવામાં આવશે। ગાંધીનગરથી અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર વેક્સિનનો જે જથ્થો છે તે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે, એટલે કે સૌથી પ્રથમ વેક્સિનનો જથ્થો જે છે તે એક ડેપો ઉપર ઉતરશે। આ ડેપો હશે ગાંધીનગર ખાતે। ગાંધીનગરમાંથી અલગ અલગ, એટલે કે અમદાવાદની વાત કરવામાં આવે તો બરોડા અને ભાવનગરમાં વેક્સિનનો જથ્થો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે તેવી પ્રકારની અત્યારે પ્રાથમિક માહિતી પણ સામે આવી રહી છે। અમદાવાદનું એરપોર્ટ સજ્જ છે। જો વેક્સિન હવાઈ મારફતે આવે છે તો અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ કર્યા બાદ અહીંયાથી એક ગ્રીન કોરિડોર બનાવીને ગાંધીનગર સુધી લઈ જવામાં આવશે અને ગાંધીનગરથી અલગ અલગ જે વેક્સિનના રિજનલ સ્ટોર્સ છે ત્યાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવામાં આવશે। લગભગ 3 લાખ વેક્સિનનો જથ્થો અમદાવાદના રિજનલ સ્ટોર ઉપર આપવામાં આવે તેવી પ્રાથમિક માહિતી પણ મળી છે અને ભાવનગર અને જે બરોડાના વેક્સિનના સ્ટોર્સ છે ત્યાં સુધી આ વેક્સિનનો જથ્થો પહોંચશે। લગભગ આવતીકાલે કહી શકાય કે રિજનલ સ્ટોર ઉપર પણ વેક્સિનનો જથ્થો પહોંચાડી દેવામાં આવે। કોવિન સોફ્ટવેરની અંદર તમામ માહિતીઓ અપલોડ પહેલેથી કરવામાં આવશે। વેક્સિન ક્યાંથી નીકળી છે, ક્યાં પહોંચી છે, કોને વેક્સિન આપવામાં આવી છે તે તમામ તૈયારીઓ ભારત સરકારે કોવિન સોફ્ટવેરની અંદર તૈયાર કરી લીધી છે। જો
આજે 5 વાગે વેક્સિનનો જથ્થો નીકળે છે અને જો હવાઈ માર્ગે નીકળે છે તો 6 વાગ્યાની આસપાસ જે સંજીવની બુટી જેને માનવામાં આવી રહી છે તે ગુજરાતમાં ખાસ કરીને અમદાવાદના એરપોર્ટ ઉપર લેન્ડ કરશે. જો રોડ મારફતે જો વેક્સિનનો જથ્થો પુણેથી નીકળે છે તો લગભગ આવતીકાલે વહેલી સવાર સુધીમાં આ જથ્થો ગુજરાતની અંદર એટલે ખાસ કરીને ગાંધીનગરમાં હશે. જોઈએ અતુલ, કેટલી માત્રામાં આ વેક્સિન અહીંયા આવી રહી છે તેની કોઈ ખાસ જાણકારી છે? 3 એપી સેન્ટર તો આપે બતાવ્યા, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા અને ભાવનગર 4 કે આ 4 જગ્યા ઉપર પહોંચાડવામાં આવશે. એટલે કહી શકાય કે સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાત તમામને આવરી લેવાશે. પરંતુ કેટલી માત્રામાં હશે, કેવી રીતે હશે તેની જાણકારી કેવી રીતે મળી શકશે? કેમ કે આપે જે રીતે વાત કરી કે આ રસી જ્યારે આવી રહી છે તેનું એક ખાસ સોફ્ટવેર બનાવવામાં આવ્યું છે જેમાં ન માત્ર લોકોને રસી આપવા સુધી પરંતુ તે રસી કેટલા જથ્થામાં ક્યાંથી આવી અને કેટલે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવી તેની જાણકારી પણ એ સોફ્ટવેરમાં હશે. જોઈ જે રીતે પ્રાથમિક રીતે જે માહિતી બહાર આવી છે તે મુજબ 3 કરોડ વેક્સિનના જે ડોઝ છે તે પ્રથમ તબક્કાની અંદર ખાસ કરીને કોરોના વોરિયર્સ એટલે કે જે મેડિકલ કર્મચારીઓ છે તેમને એટલે કે ડોક્ટર્સ, નર્સિસને આપવામાં આવશે. હવે અગાઉ જે માહિતીઓ બહાર આવી છે તે મુજબ 10 કરોડ જેટલા ડોઝ સિરમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પાસે તૈયાર હતા. તો કહી શકાય કે પ્રથમ ડોઝ જે અત્યારે રવાના કરવામાં આવશે પુણેથી તો લગભગ સિરમ પાસે તૈયારીઓ છે. તો આગામી દિવસમાં 3 કરોડ ડોઝ છે તે અલગ અલગ રાજ્યોની અંદર ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે. જેમાં જે રીતે અગાઉ આપણા સંવાદદાતાએ કહ્યું કે ચેન્નઈમાં પણ કેટલાક ડોઝ જઈ શકે છે, કેટલાક ગુજરાતમાં પણ આવી શકે છે. તો કદાચ શક્ય છે કે આગામી દિવસમાં રાજસ્થાનને પણ કદાચ જે અલગ અલગ ડોઝ છે તે ગુજરાતથી પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે, કારણ કે અલગ અલગ ઝોન દીઠ પણ અલગ અલગ સેન્ટર્સ બનાવવામાં આવે તેવી પણ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે. જો ગુજરાતમાં ડોઝ આવે છે તો અમદાવાદની અંદર જે પ્રકારે પહેલા માહિતી મળી હતી 3 લાખ જેટલા ડોઝ અમદાવાદમાં આપવામાં આવશે, કારણ કે જે કોવિશિલ્ડ વેક્સિનની વાત કરીએ તો તેના 2 શોટ એટલે કે 2 વેક્સિનના ડોઝ લેવા જરૂરી છે. ત્યારે પ્રથમ ડોઝનો જે પહેલો જથ્થો હશે તે આજે આવી પહોંચશે. લગભગ જે રીતે પ્રાથમિક માહિતી મળી છે તો અમદાવાદની અંદર જે પ્રકારે વેક્સિનેશનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે અને અમદાવાદના રિજનલ સ્ટોરથી જે રીતે વેક્સિન અલગ અલગ સેન્ટર્સ ઉપર જવાની છે ત્યારે લગભગ 3 લાખ જેટલી વેક્સિન માત્ર અમદાવાદને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થવાની છે. એટલે સીધી રીતે કોઈ સત્તાવાર આંકડો જ નથી મળી રહ્યો, પરંતુ આ વેક્સિનનો ડોઝ લાખોની સંખ્યામાં હશે તે એક વાત નક્કી છે. અને આગામી દિવસમાં જે વેક્સિનેશનની શરૂઆત ગુજરાતની અંદર થવા જઈ રહી છે તેમાં સૌથી પહેલો જે વેક્સિનનો ડોઝ હશે તે ગાંધીનગરના ડેપો ઉપર ઉતરશે. ગાંધીનગરથી અલગ અલગ જિલ્લાઓની અંદર જે રિજનલ વેક્સિનના સ્ટોર આવેલા છે ત્યાં વેક્સિનનો જે જથ્થો છે તે પહોંચાડવામાં આવશે. અને અમદાવાદ ખાતે લગભગ જો આજે વેક્સિન આવી પહોંચે છે તો આવતીકાલે અમદાવાદની અંદર વેક્સિનનો જે રિજનલ સ્ટોર છે ત્યાં વેક્સિન પહોંચી જશે. જી બિલકુલ અતુલ, અપડેટ માટે આપણી પાસે પાછા ફરીશું. તો જે રીતે એક્સક્લુઝિવ ખબર ઝી 24 કલાક આપના સુધી પહોંચાડી રહ્યું છે, આ ખૂબ મહત્વની અને ખૂબ સારી ખબર છે. આજના દિવસની સાંજ સુધીમાં ગુજરાત પહોંચશે કોરોનાની રસી. ફ્લાઇટથી જે રસી આવી રહી છે તે સાંજ સુધીમાં પહોંચી જશે અને બાય રોડ જે રસી આવી રહી છે તે આજે સાંજે 5 વાગે પુણેથી નીકળી આવતીકાલ સવાર 6 વાગ્યા સુધીમાં ગુજરાત પહોંચી જશે. અલગ અલગ સેન્ટર પર પહોંચાડવામાં આવશે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર જે રસી ઉતરશે તેને વડોદરા, ભાવનગર સહિત અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં આપવામાં આવશે. ત્યાંથી બીજા જિલ્લાઓમાં તેને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવશે અને તમામ પ્રકારની જે વ્યવસ્થા છે ક્યાંય પણ ચેન તૂટે નહીં તેની પણ સરકારે ધ્યાન રાખ્યું છે. ઝી 24 કલાક પર કોરોના રસી અંગેની એક્સક્લુઝિવ ખબર. વાત હવે